السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی کا ایک مزاج ہے، دنیا کا اصول ہے، انسان اپنی بات کو مضبوط، اپنے فیصلے کو مضبوط اور اپنی گفتگو کو طاقتور کرنے کے لیے ایک طاقتور گواہی لیتا ہے، طاقتور گواہی لیتا ہے۔ مقدمہ ہے، پرا پنچایت ہے، میٹنگ ہے، باتیں ہیں، گفتگو ہیں۔ کہتے ہیں اس سے پوچھ کے دیکھیں، جی آپ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں جی بالکل یہ تو سچا ہے۔ کہ آپ بتاؤ، تائید لیتا ہے۔ گفتگو کو مضبوط کرنے، اپنے موقف کو مضبوط کرنے، اپنی بات کو طاقت دینے کے لیے کسی طاقتور آدمی کی تائید لیتا ہے۔ یہ انسان کے مزاج اور نفسیات کا حصہ ہے۔ یہ انسان کی نفسیات اور مزاج کا حصہ ہے، تائید لیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک سیاسی آدمی تھے، سیاسی آدمی، وہ ایسے تھوڑی سی بات کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ اس بات کو اتنا اٹھاتا تھا کہ محفل میں بات کو بہترین سیٹ کر دیتا تھا۔ اب اس سے ایک دفعہ غلطی ہوگی، اب ایک غلطی بتاتا ہوں۔ موصوف چوریاں بھی کرواتے تھے، تو کہنے لگے کہ دیکھیں لوگ تو میرے اوپر الزام لگاتے ہیں، پرسوں رات کی بات ہے، میری 2 بھینسیں، ایک گائے، ایک بیل چوری ہو گیا۔ وہ چپ ہوا تو وہ کہنے لگا جناب پھر ہم نے نا تو 20 چوری کروائے، اگر چپ کروائے جخ نہ مار۔ ٹھیک، کہتا لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ وہ تھا تو تائید کنندہ، محفل کو طاقت دینے والا تھا، لیکن ہو اس سے غلطی گئی کہ اس کے بدلے میں ہم نے ان کے اور جانور زیادہ چوری کرا لیے۔ انسانی طبیعت میں تائید چاہیے، اس لیے اسلام نے کسی بھی زندگی کے شعبے میں گواہوں کو رکھا ہے، گواہ، اور گواہ جتنے مضبوط ہوں گے اور صحت مند ہوں گے، پھر گواہ کے لیے ضروری ہے مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ گواہ کے لیے ضروری ہے اس کی عقل سلامت ہو، اندھا نہ ہو۔ اگر اندھا ہو جاتا ہے، لولا لنگڑا ہو جاتا ہے، معذور اپاہج ہو جاتا ہے، اس کی گواہی ہوتی ہے لیکن کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی زندگی اور معاشرے میں عمومی موجود ہے۔ میرے رب نے اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول کیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم حاضر ہوئے، اور امام کو کہا کہ تم کھڑے ہو کے یہ بتاؤ کہ تم آئے کیوں ہو۔ ہمیشہ کوئی بھی وفد ہو، اس میں ایک بندہ بات کرتا ہے، باقی اس کی تائید کرتے ہیں۔ امام کو ہم نے کھڑا کیا اور امام نے اللہ کی تعریف کی، ثنا کے ساتھ، فاتحہ کے ساتھ۔ اللہ کی تعریف جب امام نے ختم کی تو سارا وفد جتنا ہے، جس کو ہم نمازی کہتے ہیں، اس وفد نے تائید کے طور پہ آمین کہا۔ آمین، یہ تائید ہے کہ مولا جو یہ موقف پیش کر رہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندے تیرے ہیں تو در کسی اور کا کہاں جائیں مولا؟ ہم اور کس کا راستہ، کس کی راہیں اور کس کی منزل کو تلاش کریں؟ تو اللہ پاک جل شان ہو، اور یا اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا حساب کر جن پہ تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم، اور ایسے لوگوں سے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ غیر المغضوب، جن پہ تیرا غضب ہوا، تو نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو کتا بنایا، کسی کو ذلیل بنایا، اور کسی کو دفن کر دیا، اور کسی کو زمین سے اوپر اٹھا کے نیچے پٹک دیا۔ اے اللہ ایسے لوگ جہاں تیرا غضب ہوا ہے اس سے بچا دے۔ ساری دعاؤں کے بعد، امام کی ان دعاؤں کے بعد آخری جو لفظ ہے وہ ہے آمین۔ اور جب بندہ آمین کہتا ہے دل میں،
تو اس کے ساتھ جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ بارگاہ قبول کر لیتے ہیں، اس پہ مہر قبولیت لگا دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں آج کی تراویح میں آپ نے کتنی بار آمین کہا؟ 20 تراویح ہیں، 3 2 وطر میں 2 میں قرت ہوتی ہے نا، سری قرت ہوتی ہے، ہاں تینوں میں 20 اور 3 4 فرض، نہیں 2 فرض، 2 میں آپ نے آمین کہا، کتنے ہو گئے کل؟ 25۔ اچھا مغرب کی 2 فرض جو جہری رکعتیں ہوتی ہیں جس میں امام اونچا پڑھتا ہے اسے جہری کہتے ہیں، 25 اور 2، اچھا اور فجر کتنے؟ پھر بھی سوچے ہم نے تعداد کو کمی بیشی تو نہیں کی؟ ہاں جی، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوئی؟ 20 تراویح میں آمین کہی، یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا 20 تراویحوں کے بعد پھر وتر کتنے؟ 20 اور 3، فجر کے 2 کتنے ہو گئے؟ اور مغرب کے 2، اور پھر عشاء کے 2، اور کتنے ہو گئے؟ 29۔ یعنی ہم تعداد بھولے نہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو سورۃ کوثر 129 بار ہے، اگر میں کبھی 129 بار کے عدد کو بیان کروں تو آپ پہ حیرت کے سمندر کھلیں گے کہ 29 کا عدد اس کی طاقت کیا ہے اور 29 کے عدد کی قوت کیا ہے اور 29 کے عدد کا کمال کیا ہے۔ آپ پہ حیرت کے سمندر کھلیں گے، حیرت کے دریا کھلیں گے۔ 29 کا عدد، 29 کا عدد، آپ 29 بار فرشتوں کی دعاؤں کی آمین ایک دن میں لے رہے ہیں، ایک دن میں۔ اچھا یہ تو وہ ہوئی جو امام کے ساتھ تھیں۔ جب انفرادی طور پہ آپ کوئی دعا سورۃ فاتحہ کو ختم کر کے دل میں آمین کہتے ہیں، آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے۔ جب فرشتوں کی آمین کے ساتھ آپ کی آمین مل جاتی ہے، جو سورۃ فاتحہ کی ساری دعا ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کے اندر کیا دعا مانگی، آپ سوچنا شروع کریں کہ سورۃ فاتحہ میں کیا دعا مانگی، کیا طاقتور دعا مانگی۔ سب سے پہلی جو دعا مانگی ہے نا سورۃ فاتحہ میں، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سخی شہنشاہ بندے تیرے تو در پھر کسی اور کا، پھر در بھی تیرا، جھولی ہماری اور شفقت تیری اور عنایات تیری۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، میرے در پہ آئے ہو اور کہتے ہیں اللہ کسی اور در پہ نہ جائے پر کیا مانگتے ہو۔ اب آپ نے جو مانگا نا مسلسل سارا دن، آج کی نفل پڑھے، آج کے وتر پڑھے، آج کی سنتیں پڑھی، آج کے فرض پڑھے، آپ کی سنت موقدہ، آج کی سنت غیر موقدہ، آج کی ساری تراویحوں میں سورۃ فاتحہ آپ نے جب بھی پڑھی، میرا اللہ کہتا ہے مانگ، پھر کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا وہ انعام ہمیں بھی دے۔ رزق بے بہا انعام ہے، صحت انعام ہے، تخت انعام ہے، بخت انعام ہے، روزی انعام ہے، شفقت انعام ہے، اور بیٹے اور نعمتیں اور عمر لمبی، عمر میں برکت، عنایت، یہ سارے اس کریم کے انعامات ہیں
किसी को नेकी दी, किसी को मुसल्ला दिया, इनाम है। विलायत दी, इनाम है। बख्त दिया, इनाम है। रूहानियत दी, इनाम है। आफियत दी, इनाम है। जिंदगी में इज्जतों के दरवाजे खोले, इनाम है। बख्त के दरवाजे खोले, इनाम है। और मुझे रूहानी रिस्क बेबहा दिया, इनाम है। आप चाहेंगे कि आप रोजाना सवा सौ दफा कलमा पढ़ें, 100 दफा दरूद पाक पढ़ें, 100 दफा अल्लाह का नाम ले, और रोजाना 3 पारे या 3 कुरान खत्म करें। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहा है। मैं कहता हूं जब अल्लाह पाक किसी बंदे को इनाम देते हैं, उसके लिए राहें भी खोलते हैं, रास्ते भी खोलते हैं, सीना भी खोलते हैं, दिल भी खोलते हैं। जब किसी बंदे को अल्लाह पाक इनाम देते हैं, बेटे इनाम, नेमते इनाम, रिस्क इनाम, हाफजा लाजवाब इनाम, सेहत इनाम उसका। आप चाहते हैं ये इनामात मिलें आपको? जल्दी बताएं, जो नहीं चाहते वो हाथ खड़ा करें। हाँ जी, जल्दी हाथ खड़ा करें। आप सारे कहें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजमा हाजिर बैठा है। हमारा मजमा हाँ हाजिर बैठा है। आप सारे इनामात चाहते हैं और इनामात लेने तस्बीह खाने आए हैं, और आज सारा दिन इनामात को चुनते रहे हैं। कभी वजीफे के नाम पे, कभी तस्बीह के नाम पे, कभी नफिल के नाम पे, कभी दर्स के नाम पे, कभी छोटी छोटी दुआएं आपने पढ़ी और पढ़ाई गई उस नाम पे, कभी तिलावत के नाम पे। ये सारे इनामात चुनते गए। आप चाहते हैं ये इनामात आपको इतने मिले किसी गैर के मोहताज ना रहे। चाहते हैं? ये है इनामात। अच्छा, फिर इनामात और कितने? अबुल फजल को कितने इनामात मिले? याहया बिन बरमक्की को कितने इनामत मिले? जाफिर बरमक्की को कितने इनामत मिले? बराम का खानदान को कितने इनामत मिले? एक पूरी तारीख है बगदाद की बता रहा हूं। सखावत की इंतहा। हातिम तई पर कितने इनामत हुए? अदी बिन हातिम तई का बेटा, उस पे कितने इनामत हुए? सिद्दीक अकबर पे, फारूक आजम पे, उस्मान गनी पे, हैदर कर्रार पे, सहाबा सब पे, अहलुल बैत पे। रूहानी इनामात और माल के इनामात कितने थे कि एक एक वक्त में 3-3 हजार बकरियां सदका करते थे। 3-3 हजार। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु पे कितने इनाम थे कि उनका विरसा जब तकसीम हुआ, जितना अल्लाह की राह में खर्च किया तो वो तो बेबहा था ना। उनका विरसा कितना तकसीम किया कि आज के अरबों डॉलर, रुपए नहीं, हजार नहीं, सोने और चांदी, माल और जवाहरात, इतना तकसीम हुआ। इनामात। और अगर मैं इनामात का खुलासा बयान करूं, फिर दुनिया हसनतुम व फिल आखिरत हसनत, ये इनामात हैं। आप हर सूरत फातिहा में इसी इनामात को लेने के लिए आमीन कहते हैं। हर सूरत फातिहा में। और गजब से अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि या अल्लाह कोई लूला लंगड़ा हो गया, कोई अपहाज हो गया, कोई कुचला गया, कोई जला गया, कोई फकीर हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई तंग दस्त हो गया, अल्लाह कोई इज्जत का लुटेरा हो गया, किसी को ईमान खत्म हो गया, अल्लाह किसी की जान खत्म होगी, किसी की जिंदगी खत्म हो गई, और अल्लाह किसी का कुछ ना बचा और बेहैसियत हो गया, कुत्ते से बदतर हो गया, और अल्लाह की बंदर बना दिया गया, को जलील कुत्ता बना दिया गया, और किसी की शक्ल खत्म हो गई। और इससे बड़ा गजब क्या है कि उससे कलमा छीन लिया, ईमान छीन लिया। इससे बड़ा गजब क्या है? आप जो आमीन कह रहे हैं ना, इसमें बड़ी गहराई है। और जरूर कहा करें दिल में आमीन, और जरूर कहा करें दिल में आमीन, कभी ना भूला करें। आपकी आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन जब मिल जाती है, अल्लाह कहता है अच्छा ठीक है, इस बंदे के लिए नहीं,
اس کی نسلوں کے لیے انعامات کی بارش کر دو، اس کی نسلوں کے لیے اور اس کے لیے غضب کی آگے دیواریں دے دو، غضب کو ہٹا دو۔ میں آپ کو اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کیونکہ وہ مثال اس لیے سمجھ آتی ہے، وہ مثال اس لیے سمجھ آتی ہے، اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ مثال اس لیے سمجھ آتی ہے کہ معاشرے میں ہم پیروں کو، درباروں کو، مجاوروں اور گدی نشینوں کو بڑا خوشحال دیکھتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ان کے جو بڑے تھے، آج جن کی گدیوں پہ یہ بیٹھے ہیں، ان کے جو بڑے تھے، انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے موتی چنے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے موتی چنے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے موتی چنتے 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 رب نے ان کی نسلوں کے ساتھ وعدے کر دیے، یہ کبھی 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 آمین کی شکل میں موتی، کبھی وضو کی دعا حمدن کثیرن طیبن مبارکن کی شکل میں، کبھی وضو کی دعا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ والحمد للہ، اور اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ میں سوچنے لگا یہ موتی چنتے رہے چنتے رہے چنتے رہے، جب یہ موتی بہت زیادہ چن لیے، اللہ نے اس دنیا سے رخصت کر دیا، وہ ایسا کو رزق کا دروازہ چھوڑ کے گئے، عطاؤں کا دروازہ چھوڑ کے گئے اور بخت کا دروازہ چھوڑ کے گئے۔ آج ان کی نسلیں پل رہی ہیں، مہنگائیاں جتنی بھی ہوں ان پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ایسے پلیں؟ بولیں، مال، دولت، رزق، ایمان، اخلاص، اخلاق، برکت، عافیت، تونگریاں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، عزتیں، آپ بھی چاہتے ہیں نا؟ پھر یہ موتی چھوٹے چھوٹے جو رمضان کی ان ساعتوں میں آپ چن رہے ہیں، انہیں کبھی غیر اہم نہ سمجھیے گا، غیر اہم نہ سمجھیے گا۔ ایک چھوٹا سا لفظ آمین ہے، ایک مبارک چھوٹا سا لفظ آمین ہے، بس ختم۔ آمین ایک لفظ ہے، طلاق ایک لفظ تو ہے، رشتوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ طلاق ایک لفظ تو ہے، گھروں میں جدائیاں ڈال دیتا ہے۔ طلاق ایک لفظ تو ہے جو محرم کو غیر محرم بنا دیتا ہے، ایک لفظ۔ اور نکاح ایک لفظ تو ہے کہ میں نے قبول کیا، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آمین، آمین ایک لفظ ہے، آمین ایک طاقت ہے، اور آمین ایک تاثیر ہے۔ اور آپ نماز پڑھتے پڑھتے تمنگر ہو رہے ہیں، اور آپ نماز پڑھتے پڑھتے خوشحال ہو رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے تمنگر ہو رہے ہیں اور خوشحال ہو رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھتے پڑھتے، اور ایسے تمنگر ہو رہے ہیں، ایسے خوشحال ہو رہے ہیں، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ نماز پڑھتے پڑھتے تمنگر ہو رہے ہیں، خوشحال ہو رہے ہیں، آپ نماز پڑھتے پڑھتے انعامات کی بارشوں کی چھاؤں اپنے اوپر کر رہے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے غضب، وہ کسی بیماری کی شکل میں، قرضوں کی شکل میں، مرضوں کی شکل میں، عذاب بلا کی شکل میں، اور غضب کسی علت کی شکل میں، غضب کبھی قلت کی شکل میں، وہ ایمان کی قلت ہے یا مال کی قلت ہے، وہ صحت کی قلت ہے یا اخلاق کی قلت ہے، وہ اخلاص کی قلت ہے یا تونگری کی قلت ہے، اور ذلت۔ آپ تو نماز پڑھتے پڑھتے ایسے حیرت انگیز فیصلے کرا رہے ہیں صرف لفظ آمین کی برکت سے، صرف لفظ آمین، چھوٹا سا مبارک لفظ، چھوٹا سا خوشبودار لفظ، ایک چھوٹا سا مقدس لفظ، بالکل مختصر چھوٹا سا، حیرت انگیز اور بہت حیرت انگیز چھوٹا سا لفظ ہے، اور اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے،
اور اس کے اندر قوت بہت زیادہ ہے. آج کے بعد احساس ہی نہیں تھا کہ آمین کیا ہے. ایک صاحب کے پاس نا ایک بہت بڑے محدث اور عالم جن آتے تھے. مجھے انہوں نے ایک بات بتائی. کہنے لگے, میں نے ان سے پوچھا آپ کا کوئی خاص ذکر کیا ہے, زندگی کا کوئی راز بتائیں. ملاقاتیں ہوتی تھیں, باتیں ہوتی تھیں, ملاقاتیں ہوتی تھیں, باتیں ہوتی تھیں. ملاقاتیں ہوتی تھیں اور باتیں ہوتی تھیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کوئی خاص ذکر. کہنے لگے میرے ایک استاد تھے, وہ مسلمان تھے. میں ان کے پاس خیبر میں پڑھتا تھا. خیبر میں, جہاں حضرت علی نے فاتح خیبر ہے, خیبر میں پڑھتا تھا. مسلمان استاد تھے. میں نے ایک دفعہ اپنے مسلمان استاد سے پوچھا کہ حضور آپ بوڑھے ہیں, زندگی کی خبر نہیں, مجھے اپنی زندگی کا کوئی تحفہ دے دیں. یہ شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ بیان کر رہا ہوں, اچانک یاد آئی. میں نے کسی سے سنی تھی یہ بات. وہ جن بہت بڑی عمر, صدیوں اس جن کی عمر, صدیوں اس جن کی عمر, کہ حضور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ بوڑھے ہیں, کوئی جاتے جاتے کوئی تحفہ, کوئی نعمت کوئی عطا فرما دیں. فرمانے لگے تجھے پتہ ہے کہ میں اتنا بڑا, میرے پاس علم ہے, کمال ہے, اور میں اتنا بڑا بے مثال ہوں. بھائی دیکھو کوئی سو رہا ہے, میری آنکھوں کے سامنے 2-4 آنکھیں بند ہیں, لینے آئے ہیں, آنکھیں بند کر کے برتن اوندا ہے, جتنی بارش ہوگی کچھ نہیں ملے گا, باقی آپ کی مرضی ہے. میرے پاس اتنا کمال تو ہے, اتنا علم تو ہے, اتنا جلال اور جمال تو ہے, اور میرے پاس اتنا بڑا سرمایہ تو ہے کہ تجھ جیسے جن میرے شاگرد ہیں. تو لے پھر آج تجھے بتاتا ہوں اس کمال اور اس جمال کے پیچھے راز کیا ہے. فرمایا مجھے یاد نہیں میں نے کبھی امام کی ولدالین کے بعد وقفے کے بغیر دل میں آمین نہ کہا ہو, اور ہمیشہ میں نے آمین کہی, اور لجاہے قلبی دھیان والی, توجہ والی آمین کہی, اور اس تصور کے ساتھ. اب وہ تصور ذرا غور سے سنیں. آہا کیا سبحان اللہ بات یاد آئی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ پردیسیوں کا, آپ تراویاں پڑھنے والوں کا, لاہور سے جو تشریف لاتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بڑی کام کی یاد آئی. میں اس تصور کے ساتھ, آپ وہ تصور سنیں, اس تصور کے ساتھ. اور تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ یا اللہ جتنے بھی تیرے انعامات ہیں ان سب انعامات پہ آمین کہتا ہوں. عجیب, وہ انعام, برکت, وہ انعام, میرے خیال میں اللہ کے انعامات کی کوئی لسٹ بن سکتی ہے؟ بندہ سوچنا شروع کرے, گننا شروع کرے, بولنا شروع کرے, اور تصور کرے, پتہ نہیں کتنا کچھ توجہ کرے. رب کے انعامات کی کوئی لسٹ بن سکتی ہے؟ بتائیں تو صحیح. آدم سے لے کر, آدم پہ انعام کیا کیا؟ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی, یہ بھی انعام ہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جنت کی شکل میں یا دنیا کی شکل میں, مال کی شکل میں, حسن و جمال کی شکل میں, صحت, تندرستی, برکت, عافیت, زندگی کا کوئی شعبہ ہے, زندگی کا کوئی بھی نظام ہے,
میرے رب نے جتنے بھی انعامات کیے میں نے ہمیشہ اللہ سے عرض کیا، اللہ سورۃ فاتحہ میں اسی انعام کا انعمت علیہم ہے، میں صحیح پڑھ رہا ہوں، ان علیہم، اللہ میں ان سارے انعامات کے تصور میں آمین کہتا ہوں۔ اور تیرے غضب جتنے ہوئے انفرادی یا اجتماعی، قوموں پہ ہوئے، قوموں کی قومیں ذلیل بندہ بن گئی، کونوا قردۃ خاسعین، ذلیل بندر بن گئے، قوموں کی قومیں زمین میں دھنس گئیں، قوموں کی قومیں مر گئیں، قوموں پہ وبا آئی، بلا آئی، لاکھوں لوگ ختم ہو گئے۔ اور کبھی قوموں کے اوپر ظالم لوگ، کبھی حجاج کی شکل میں، کبھی چنگیز کی شکل میں، کبھی ہلاکوں کی شکل میں، کبھی ابلاکا کی شکل میں، کبھی تیمور کی شکل میں۔ غضب، اے اللہ انفرادی اور اجتماعی کسی پہ غضب تھا، اس سے بچنے کے لیے بھی آمین کہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ خیبر میں میرے استاد تھے، بوڑھے تھے، میں ان کے پاس پڑھتا تھا، اور میں نے کہا استادی زندگی کی خبر نہیں، مجھے تو اپنی زندگی کا کوئی نچوڑ دے دے۔ تو میرے استاد نے موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، گھر بار چھوڑ کے تسبیح خانے میں پڑے ہیں، روح کی دنیا کو اور من کی دنیا کو لینے آئے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے آپ کتنی دولت، تونگریاں، عزتیں، برکتیں لے کے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک اور واقعہ یاد آیا، گھڑی سامنے ہے، یا پھر آج واقعہ سن لیں، محفل بعد میں نہیں ہوگی، آج آمد ہو رہی آمین پہ، پھر محفل نہیں ہوگی، آپ کہیں گے سوال و جواب یہ کہانی نہ، دو میں سے ایک چن لیں، جلدی 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 کریں، پھر آمد میری ختم ہو جائے گی۔ ہاں، کیا بات عرض کر رہا تھا؟ اللہم صلی علی محمد۔ میں ابھی یاد آ جائے، درمیان میں اصل میں بات آئی ہے نا، تو اس سے ایک دم تھوڑا سا، ہاں زندگی کا آخر ہے، حضرت تحفہ دے دے۔ حضرت نے یہ تحفہ دیا، کہا کہ حضرت کا وصال ہو گیا، جن کہنے لگا میرے استاد محترم کا وصال ہو گیا، بہت رویا۔ استاد کی تجہیز و تکفین، آج بھی استاد کی قبر پہ جا کے پڑھتا ہوں، قرآن، تسبیحات، ذکر، اعمال ہدیہ کرتا ہوں، پر استاد نے زندگی کا جو سبق دیا اور موتی دیا، وہ موتی ایسا قیمتی تھا، اس کے بعد میں نے زندگی میں اس موتی کو لے کے چلنا شروع کر دیا بس۔ اور کہا کیسے کرتا ہوں؟ میں طاق میں رہتا ہوں۔ یہ آمین یاد رکھیے گا، صرف اس کو نصیب ہو سکتی ہے جو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا پہ عمل کرے گا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پہ توجہ کرو اور دھیان سے سنو، توجہ اور دھیان، دوسرے لفظوں میں جس کو توجہ اور دھیان نصیب ہوگی نا، یہ آمین اس کو نصیب ہوگی، عام آدمی کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور آمین کو اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ تو نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، انعمت علیہم نعمتیں، غیر المغضوب علیہم تیرا غضب، اللہ نعمتوں پہ آمین کہتا ہوں، غضب کے انکار پہ آمین کہتا ہوں، نعمتوں کے اقرار پہ آمین کہتا ہوں، اور غضب کے، یہ دونوں لفظ بولیں، نعمتوں کے اقرار پہ آمین کہتا ہوں، اور غضب کے، نعمتوں کا انکار یا اقرار، اور غضب کا انکار۔
वो जिन दुर्वेश कहने लगा कि बस आज मेरे पास दुनिया की वो नेमत जो कोई चाहत रखता है, जो कोई ख्वाहिश रखता है, जो कोई तसव्वुर करता है, वो सारी नेमतें मेरे पास मौजूद है, सिर्फ इस आमीन की बरकत से। कितने खुशकिस्मत हैं तरावियां पढ़ने वाले, और कितने खुशकिस्मत हैं तस्बीह खाने में आने वाले, और कितने खुशकिस्मत हैं आमीन के ऊपर तवज्जो करने वाले, चौकन्ने होके खड़े होने वाले। चौकन्ना, चौकन्ना, चार कन, चौकन, दो कन तो हैं, दो कन तो हैं, चार कन, चौकन्ना, चौकन्ना। एक हमारे यहां एक माई थी, तो एक बंदे को ना ऐनक लगी हुई थी, उसने उसका नाम रखा हुआ था चौअक्खा। चौअक्खा यानी दो आंखें तो हैं अपनी, दो आंखें ऐनक वाली। कहने लगा वो चौअक्खा नहीं था। चौकन्ने होके आमीन, बस कह दी, हो गया। और ये उस वक्त होगा जब तवज्जो होगी, ध्यान होगा, तवज्जो होगी, ध्यान होगा, तवज्जो होगी, ध्यान होगा, फैसले हो जाते हैं। आप तो तस्बीह खाने में आए थे, किस लिए? पर तस्बीह खाने में तो क्या कुछ पाके जाएंगे और जा रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं जो तस्बीह खाने में आता है उसके कर्जे उतर जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, मसले हल हो जाते हैं, नौकरियां लग जाती हैं, रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, सेहत तंदुरुस्ती मिल जाती है, जादू जिन्नात असरात बंदिशें खत्म हो जाती हैं, नाकामियों की गलियां दरवाजे बंद, शहराएं खुल जाती हैं, और रिस्क, वुसअत और बरकत, पता नहीं क्या कुछ लोग कहते हैं। इसका मतलब है लोग झूठ नहीं कहते हैं, लोग सच कहते हैं। उसकी बुनियाद तस्बीह खाने के मिंबर पे बैठने वाला ये तारिक नहीं है, ये आमीन, ये मोती जो आज सारा दिन आप चुनते रहे और उसकी कदरदानी करते रहे। कभी असर के बाद जिक्र खास है, कभी फजर से पहले का अमल है, कभी फजर के बाद का अमल है, कभी जोहर के बाद का अमल है। आप अदब और एहतराम से इसमें जमे और बैठे रहे, और इस अदब और एहतराम के एक एक मोती को चुनते रहे। उस पे फैसले होते हैं, और फैसले क्या होते हैं? इनामात की बारिश होती है, और जो अल्लाह का गज़ब होता है वो दूर हो जाता है। और सिर्फ मुझसे नहीं, आपसे नहीं, अल्लाह नस्लों के फैसले करता है। अब अगली बात जो याद आ रही थी वो सुने। एक सहब मुराकबा और सहब कश्फ, कश्फुल कबूर, कश्फुल सदूर, कश्फुल गिरा, कबर का मुराकबा। अहलुल्लाह, सालिहीन, अल्लाह के वो बंदे जिनकी दिल की दुनिया अल्लाह खोल देता है, या दिल के सामने जो है, आंखों के सामने कब्र के हालात खोल देता है। अल्लाह चाहे खोल दे। कितने लोग ऐसे हैं मुझे मिले, उनकी आंखों के सामने से अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, जिन उनको आंखों में नजर आते हैं, फरिश्ते आंखों से नजर आते हैं, जैसे आप मुझे नजर आ रहे हैं, मैं आपको नजर आ रहा हूं। मुझे ऐसे लोग मिले, उनकी आंखों के सामने जिन के पर्दे हट चुके हैं। अल्लाह चाहे पर्दे हटा दे, अल्लाह चाहे पर्दे दे दे। जैसे जिनों के लिए अल्लाह ने हमारे पर्दे दिए हुए हैं, पर जिनों को पर्दे नहीं दिए हुए। जिन हमें देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। फरिश्ते हमें देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। इसी तरह एक साहब थे, अल्लाह वाले थे, उन्होंने मुराकबा कुबूर किया। कहा कि मैंने कोई 11-12 कब्रों पे मुराकबा किया, जिनके बारे में मुझे यकीन था कि अल्लाह वाले हैं, अहलुल्लाह हैं, सुलहा हैं, जाग रहे हैं। हाँ, एक बाबा बैठता है ऊंचे बिस्तर के साथ, जहां माल मिलता है, वो बाबा सो रहा है। जहां माल मिलता है वो सो रहा है। हालांकि बाबा पहले नहीं सोता था, जब से बैठना शुरू हुआ अब सो रहा है। सोहबत का, संगत का असर होता है। 10, 11, 12 कहने लगे, मैंने कब्रों पे मुराकबा किया, जिनके बारे में यकीन था कि ये अल्लाह वाले हैं, अहलुल्लाह हैं, साहिब कमाल हैं, दुर्वेश हैं। मैंने सबसे पूछा, आमीन के बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पूछा, बस एक सवाल किया,
आमीन के बारे में आपकी क्या राय है? जिंदगी में सारी उम्र आमीन के बारे में सुनते रहे, आमीन कहते रहे, आमीन कहलवाते रहे, आपकी राय क्या है? कहलवाने से मुराद जैसे इमाम कहता है और आप कहते हैं, क्या राय है आपकी? कहा सब ने एक बताई बात। फरमाया जब बंदा आमीन कहता है और उसके साथ फरिश्ते जरूर आमीन कहते हैं, जरूर आमीन कहते हैं, तो अल्लाह का निजाम क्या है? अर्श में एक दरवाजा है और इतना बड़ा दरवाजा है कि सातों आसमान और सातों जमीन की वुसअत उसके सामने कुछ नहीं है। उसका नाम है बाबुल आमीन। दरवाजा है, वो दरवाजा फौरन खुल जाता है और नेमतें उससे निकलना शुरू हो जाती हैं, गजब सिमटना शुरू हो जाते हैं, और उस वक्त तक जब तक कि आमीन की गूंज हवाओं, फजाओं, अर्शों और फर्शों में रहती है। और अगली बात पूछी कि हजरत आमीन से मिलता क्या है? फरमाया आमीन से विलायत भी मिलती है, रिज़्क़ भी मिलता है, तवंगरी भी मिलती है, अर्श फर्श की सारी कायनात मिलती है, अर्श फर्श का सारा निजाम मिलता है। और जिसने पाना हो वो आमीन की कदर करे। और कहा हमसे पूछो, हम कब्रों में आमीन कहने को तरस रहे हैं। ऐ काश दुनिया में कोई एक आमीन हमसे न चूकती और हम उस आमीन की बरकतों से महरूम न होते। आज वो आमीन हमारी आंखों के सामने उसकी बरकत हैं। दुनिया वालों से एक और दरवेश ने कहा, दुनिया वालों को मेरा पैगाम दे देना और दुनिया वालों को कह देना कि आमीन अगर कहनी है, आमीन कहनी है तो दर्द की कैफियतों के साथ कहना, और दुनिया वालों से कहना अगर दुनिया और आखिरत में जन्नत की लज्जतें और मजे और जन्नत की नेमतें लेनी है, आमीन कभी न भूलना। आपको तरावी और तस्बीह खाने ने तो आमीन की लज्जतें दे दी, आमीन की तासीर दे दी, आमीन का कमाल दे दिया, आमीन की बरकतें दे दी, आमीन की राहतें दे दी, आमीन के चश्मे दे दिए। इससे पहले हम आमीन कहते थे या नहीं कहते थे, पर आज के बाद मेरा यकीन है कभी आमीन चूकेगी नहीं। ऐसे है, कभी आमीन फरामोश नहीं होगी और कभी ऐसा नहीं होगा कि हम आमीन भूल जाएं। मेरा तो गुमान ऐसे है। आज अल्लाह पाक का निजाम देखें कि जितने आमीन की बरकत जहन में आ रही थी, अब एक और आ गई है। लेकिन घड़ी सामने है ना, 10 बज गए हैं, आपने सोना भी है और मामूलात भी करने हैं, ऐलानात भी करने हैं, हमने मुजरिमाना हाजिरी वाला अमल भी करना है, हमें तो बहुत कुछ करना है। आज इस्लामी महीने का पहला पीर है और आपको इल्म है 121 मरतबा अफहसबतुम वाला अमल चल रहा है और जिसकी दुआ साल के बाद होती है। आप अल्लाह जज़ा खैर दे, हमारे साथियों को बहुत अच्छा किया, ये उन्होंने याद दहानी कराई, बहुत अच्छा किया। साल हर महीने इस्लामी महीने का पहला जो सोमवार होता है उसकी मगरिब के बाद 121 बार जो बंदा सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ ले, अब मैं फिर उसके फायदे शुरू कर दूंगा, पहला निजाम तो फिर खत्म हो जाएगा। जाए लाई गली ओदनल तो चली। आज ये भी हमने इसका भी बताना है आपकी खिदमत में। कभी फरिश्ते देखे मैंने भी नहीं है। ये नहीं है कि मैंने फरिश्ते देखे, आंखें बंद की और मदीने पहुंच गया। जिन्नात देखे हैं, हाँ कुछ इंसान जिन्नात देखे हैं मैंने, कुछ ऐसे हैं जिन्नात वगैरह इंसानों की शक्ल मैंने बहुत देखे हैं। आपने भी देखे होंगे इंसान को, कई इंसान ऐसे हैं जिन्नात। मैं एक अमल बताया करता हूं 40 बार सुबह सूरत फातिहा पढ़ें। अब आमीन असल में मुझसे रह नहीं रहा ना। एक साहब थे, बहुत गालियां देते थे। उनकी बेटी थी शमीम, उसको शीमो कहते थे। ओ शीमो, अब्बा आई, अब्बा वजू कर रही थी, नमाज का वजू कर रही थी, लोटा
अच्छा, लोटे को रखते आते थोड़ी सी देर हो गई, 8-10 गालियां दे के कहते थे, अभी बहुत बड़ी खतरनाक गाली निकलती थी, बस 8-10 गालियां दे चुके होते थे। किसी ने पूछा, चाचा बूढ़ा हो गया है, बेटियां जवान है, कहने लगे मैं बेबस हूं, अब गालियां मेरे मुंह में से निकलती हैं, मैं संभाल नहीं सकता, मैं बेबस हूं, मैं क्या करूं, अब आमीन की बरकतें क्या करूं, आपको मैं क्या मिसालें दूं, क्या करूं। एक साहब थे हमारे, एक साहब, वो हर किसी को थप्पड़ मारते थे, उन्हें क्या करूं, कह रहा मैं बेबस हूं, मेरा हाथ बेबस है, कोई क्या करूं मैं। अब मैं आमीन की एक चीज आपको अर्ज करता हूं, मैं एक अमल बताता हूं, आपको उसकी इजाजत भी दे रहा हूं और यह भी इजाजत दे रहा हूं, आप किसी को इजाजत दे दें। सुबह 40 बार ना सूरत फातिहा पढ़ें और हर फातिहा के साथ आमीन जरूर पढ़ें। पढ़ ली सूरत फातिहा 40 बार? अच्छा, 40 बार सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आप ना सारा दिन आमीन कहते रहें फिर, और कसरत से पढ़ते रहें आमीन, और इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह इनामात अता फरमा और गजब दूर फरमा। मैंने लफ्ज जो इस्तेमाल किया है इनामात का, इनामात का और गजब का इनकार, बस अल्लाह इनामात अता फरमा और गजब दूर फरमा, और बस इस नीयत से आमीन आमीन आमीन। अब मजा क्या आएगा, अब राज की बात सुने, जब ये आमीन कहेगा ना, जहां भी बंदा आमीन कहता है फरिश्ते सारा काम छोड़ के आमीन कहना शुरू कर देते हैं। अजीब बात है, फरिश्तों की मरगूब तरीन गिजा आमीन, फरिश्तों की महबूब तरीन जिक्र आमीन, फरिश्तों का महबूब तरीन लफ्ज आमीन, फरिश्तों का हसीन तरीन निजाम आमीन, और फरिश्ते दौड़ पड़ते हैं, मुतवज्जे होते हैं, आमीन 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 आमीन। अच्छा, फरिश्ते भी आपके साथ आमीन के। अच्छा, बंदे जो ज्यादा आमीन कहना शुरू कर दें, फिर फरिश्ते इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से आमीन आमीन कहा। सूफी अब्दुल्ला साहब थे मामू कांजन के रहमतुल्लाह अलैह, बड़े दुर्वेश अल्लाह वाले थे, बड़े दुर्वेश अल्लाह वाले थे। किसी ने उनको ख्वाब में देखा, पूछा बाबा जी सुना है आपकी दुआएं बड़ी कबूल होती थी, लोग कहते थे आपसे जो मनवाते थे कहते थे अल्लाह से मनवा लेते थे, आपने ये दुआओं की आमीन कहां से पाई? फरमाया दुआओं की कबूलियत कहां से पाई? फरमाया आमीन की तासीर मैंने अल्लाह से ली थी, आमीन की तासीर अल्लाह से ली थी, आमीन की तासीर अल्लाह से ली थी, आमीन की। और वाकई ऐसे है, वो अल्लाह से बातें करते थे, फिर बच्चों की तरह ना एड़ियां रगड़ के रोना शुरू कर देते थे, बस लौटते पहुंचते थे कि मौला ये बंदा आया है, इसको दे दे, अल्लाह इसको दे दे, अल्लाह इसको दे दे, अल्लाह उस शख्स की कब्रों को नूर से भर दे। वो अल्लाह के खजानों से बंदों को दिलवा देते थे। सैकड़ों हजारों वाकयात हैं। मैं क्या वजीफा बताता हूं, अब फिर गौर से सुने। 40 बार सूरत फातिहा पढ़, हर दफा फातिहा के बाद आमीन कहे, अब अलाकर 3 बार दरूद शरीफ। अब सारा दिन क्या पढ़? सिर्फ आमीन 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 सारा दिन, और इस तसव्वुर के साथ कि फरिश्ते भी मेरी आमीन के साथ आमीन कह रहे हैं, फरिश्ते भी मेरी आमीन के साथ आमीन कह रहे हैं, और मेरी आमीन के फरिश्तों के आमीन के साथ मिल रही है, तो मेरे तो काम बन गए। क्यों? फरिश्तों की आमीन रद्द हो नहीं सकती, मेरी आमीन रद्द हो सकती है मेरी खताओं और ऐबों की वजह से। अल्लाह क्या करेगा? अपनी रहमत और करम के साथ फरिश्तों की आमीन के साथ मेरी आमीन को भी कबूल कर लेगा। और शाम को फिर 40 बार सूरत फातिहा फिर पढ़, जिस वक्त सहूलत मिले, सोते वक्त फिर पढ़ के अवला कर 3 दफा दरूद शरीफ इस तरह, फिर आमीन कहते कहते सो जाओ। ये 40 दिन, 70 दिन या 90 दिन अमल करके देख। वो सूफी साहब जिनका नाम मैंने लिया, कहते हैं मेरे मुर्शिद ने 3 साल मुझ पे ये अमल करवाया, 3 साल रोजाना 40 बार सूरत फातिहा सुबह, 40 बार शाम। बस कितना वक्त लगेगा?
10, 15, 20 मिनट बस। और कहा 3 साल करवाया, और 3 साल का अब हाल यह है, मेरी जिंदगी में बुढ़ापा है या जो भी है, मैं अल्लाह से हाथ उठाता हूं, जारी करता हूं, मिन्नत करता हूं। अब अगली बात सुनो। हमारे एक मोहसिन थे हकीम साहब, कहने लगे मैंने सूफी साहब से खुद सुना कि उनके लंगर खाना खत्म हो गया, एहतजाज कि अब 3 महीनों की तनख्वाहें नहीं मिली और बच्चे भूखे हैं। अच्छा, कहने लगे मुझे चंद दिन दे दो। उन्होंने कहा कि मैंने सूरत फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। इस आमीन और सूरत फातिहा की इतनी तासीर मिली थी, पढ़नी शुरू कर दी। कहा अल्लाह ने कहा नीचे खोद, एक देग है सोने की। कहा मैंने खोदा, नीचे कहा खोदो, एक सोने की देग मिली। कर्जे भी उतर गए, सबकी तनख्वाहें भी दे दी, लंगर भी चला, और जिंदगी भर तक वो सोने की देग भरी हुई उनके साथ चलती रहे। हाँ, तस्बीह खाने में हाजिरी और तस्बीह खाने की दोस्ती और तस्बीह खाने का ताल्लुक, ये तो दुनिया भी दे, आखिरत भी दे, ये तो तमंगरियां भी दे, माल भी दे, ये तो मुरादें भी दे और दिल की दुनिया आबाद और शाद भी करे। उठ यार फरीद थी शादवल, उठ यार फरीद थी शादवल, मुंह झांको ना कर यादवल। फरीद उठ शाद हो, मुंह झांको ना कर यादवल। उदासियों को याद ना कर, अब दिन बदल गए हैं, अब उदासियों को याद ना कर। उठ यार फरीद थी शादवल, मुंह झांको ना कर यादवल। ए झोंका थिसन आबादवल, ये तेरे उजड़े घर फिर आबाद होंगे, क्या हर्ज है। ए झोंका थिसन आबादवल, ये तेरी उजड़ी झोंकें, झोंक कहते हैं झोपड़ियां, ये झोंका थिसन आबादवल। दरिया नवा दे सदा हिकमणी, दरिया भी अपने रुख बदलते रहते हैं। अरे तेरे गम की कहानियां, तेरे दुख के कहाने और तेरे दुख की दास्ताने, और तेरा गर्मी और धूप का ना ढलता सूरज, हर वक्त गम ही गम है, दुख ही दुख है, गम ही गम है, परेशानियां ही परेशानी है। कोई हरज नहीं, दरिया भी अपने रुख बदल देते हैं। तेरे गम और दुख इंशाअल्लाह सुख में, चैन में, राहत में, सुकून में, इज्जत में, आफियत में बदल जाएंगे। तू आमीन और फातिहा के साथ दोस्ती लगा के देख तो सही। आमीन वो ताकतवर चीज है, ये फरिश्तों को कशिश करने वाली, फरिश्तों को मोहब्बत दिलाने वाली, और फरिश्तों को आमीन कहलाने वाली, और फरिश्तों को कहने वाली, फरिश्तों जिधर भी आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ? कहा आमीन, आमीन, आमीन। आप तो वो मोती और तोहफे पा रहे हैं तरावियों की बरकत के नाम पे। कितनी देर तरावी पड़ी आज? 1 घंटा 8 मिनट 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, कुछ भी नहीं। यानी नमाज से तरावी तक सारा अल्लाह अकबर। इतनी मुख्तसर और साफ कुरान पढ़ा हुआ, बेहतरीन कुरान पढ़ा हुआ शहर में नहीं मिलेगा। और यालमून तालमून करना है तो फिर वो 10-15 मिनट के अंदर कहानी इधर और वो उधर। मैं आपको एक जिंदा वाक्य सुनो। दूध रखा हुआ था सामने, दूध, और बिल्ली आ गई। बिल्कुल सच्चा वाक्य है, हाफिज मुश्ताक होता था मरहूम, ये उसका वाक्य है। उसका एक यार बूढ़ा हो गया, अभी जिंदा है, तो बिल्ली नहीं जा रही थी, तो वो कुरान के दौरान जो है ना जोर से कह रहा था, और कुरान को जोर से करता था। अब हाथ खोल नहीं सकता था हाथ, तो उसके बाद कहने लगा अल्लाह, ऐसे ना हाथ। दूध पड़ा था, वो दूध देते थे ताकि हाफिज का हलक खुश्क ना हो। शबीने में सारी रात में एक कुरान खत्म करना था, और समझ कख नहीं आती थी। यहाँ कुरान समझ आता है, कुरान की जेर जबर समझ आती है, खूबसूरत कुरान पढ़ा समझ आता है, और सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट के अंदर बरकतों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएं, और आमीन की इनायात की बारिश हो जाए, और अल्लाह के अर्श के खजानों से आप इनामात की झोलियां भर लें। बोलो फिर तस्बीह खाने का इंतखाब सही है या गलत है? हैं? बिल्कुल ठीक है।
तस्बीह खाने का इंतखाब लाजवाब है इंशाअल्लाह। फिर तस्बीह खाने का इंतखाब बरकतों और रहमतों का जरिया है। और तस्बीह खाने की कदरदानी अल्लाह से मांगे, अल्लाह तस्बीह खाने की हाजिरी की कदरदानी अता फरमा। कहीं कोई एतराज, कहीं बदगुमानी, कहीं शक, कहीं वसवसा, कहीं किसी की पड़ी कान में कोई बात, कहीं बदगुमानी ना आ जाए। मैं आपको अजीब बात बताऊं, मेरी बेगम ने आके मुझे परसों एक बात सुनाई। कहने लगे एक मई कह रही थी, मुबारक को मुझे हजरत ने कहा है कि मेरी 4 बीवियां हैं, चौथी बीवी की आज सालगिरह थी। मेरी हजरत ने कहा है सारी माइयां दुआ मांगो, हजरत की चौथी बीवी की सालगिरह है। माइयां कहने लगी कि ये क्या बात है, हजरत ने मुझे खुद कहा है, हजरत ने मुझे खुद फरमाया है। हजरत शफकत फरमाते हैं, मुझे फोन कर लेते हैं, बुला लेते हैं, मैं हजरत के पांव भी दबाती हूं। चल भाई, अब इस माई के बारे में इस्तिगफार कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? इस माई के बारे में इस्तिगफार ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि हजरत की 4 बीवियां, चौथी बीवी की आज सालगिरह है। और फिर अगली बात कहा कि जो हजरत की पहली बीवी है ना, उनके ससुराल वालों का वाकई बड़ा सब्र है। हाँ, 4 दिनों में बंदों की शोहरत ना हो, बड़ी कहानियां बनती हैं। मखलूक तो फनकार है इस दर्जा की के पल में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तू कौन है, क्या है तेरा दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। ओ अजीब कहानियां चलती हैं, अजीब कहानियां चलती हैं। और खास तौर पे खवातीन, अल्लाह अकबर, खवातीन। तो आमीन आज के बाद भूलेगी? अल्लाह वालों, भाई सोने जागने वाले सारे बता दो, भूलेगी? और आमीन, अभी दिल चाहता है आमीन को और बताऊं, लेकिन ना अब नहीं बताऊंगा। फिर इंशाल्लाह कल अगर अल्लाह पाक ने दिल में डाला तो कल फिर बताऊंगा, या फजर के बाद जो है मेरा दर्स होता है वो बताऊंगा। बहरहाल ये नेमतें हैं, इन नेमतों की कदरदानी करें। और जितना तस्बीहानी की कदरदानी, अजमतें दिल में आती जाएंगी, अल्लाह ये चीजें अता फरमाएगा। छोटी सुनी सुनाई बातें बाज़ औक़ात अजमतों को, वकार को, शान शौकत को दूर कर देती हैं। हालांकि बातों का वजूद कुछ नहीं होता जैसे ये वजूद है। एक माई कहती है मेरा डायरेक्ट मुझे हजरत ने फरमाया, अगली कहती शायद होगी। हजरत की 4 शादियां हैं, चौथी शादी की सालगिरह है। जो पहली शादी के शुरुआत वाले हैं वह बड़े सबर हौसले वाले हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। खवातीन बेचारी अक्सर ये बातें करती हैं, अजमत दिल में, अदब दिल में, तस्बीह खाने की। और तस्बीह खाना फिर ऐसे मोती बिखेरता है। आज जो आमीन खुली है ना, मेरे ख्याल में जिंदगी भर दावा नहीं करता आमीन के ये कमालात कभी नहीं सुने होंगे कि आमीन भी कितनी जरूरत है। आखिर क्यों फरमाया, आखिर क्यों फरमाया कि जब इमाम सूरत फातिहा खत्म करे तो आमीन कहें? आखिर कोई वजह थी तो, आखिर उसमें कोई लब्बत, कोई ताकत कुछ है तो। अल्लाह मुझे आपको कदरदानी अता फरमा। मुजरिमाना हाजिरी। और मैंने आपसे अर्ज किया है आज इस्लामी महीने की पहली पीर है, और जो कमाई करना चाहे अफासिब तुम का 121 दफा वाला अमल, उसकी बीमारियां, तकलीफें, जादू, असरात, इसके बहुत तमंगरियां, माल दौलत के लिए भी बहुत लाजवाब ये अमल है। और दूसरा ये है कि मैंने अर्ज किया था कि अभी मुजरिमाना हाजिरी अल्लाह के सामने, मुजरिमाना शक्ल बना के अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करेंगे। इंशाअल्लाह जब हाथ खोलेंगे अल्लाह पाक सारी बंदिशों की जंजीरें और अल्लाह परेशानियां और बर्बादियां खत्म करके अल्लाह गैब से आफियतें अता फरमाए। पढ़ें अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर,
अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहु अकबर। दुआ करा दे। सुभान अल्लाह बिहम्दि, सुभानक अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु। ऐ अल्लाह, हमें भी ऐसी आमीन अता फरमा जो आमीन फरिश्तों की मरगूब है, जो आमीन फरिश्तों की महबूब है, जो आमीन फरिश्तों की मतलूब है, जो आमीन फरिश्तों को अच्छी लगती है। ऐ अल्लाह, ऐसी आमीन से मोहब्बत अता फरमा और फस्तमिऊ लहू व अंसितू, तवज्जो और ध्यान अता फरमा, तवज्जो और ध्यान अता फरमा, तवज्जो और ध्यान अता फरमा। इल्लत, जिल्लत और किल्लत से बचा। तस्बीह खाने में आने वाले हर फर्द को रंग दे, माला माल कर दे, और सारा दिन तस्बीह खाने के जितने मामूलात होते हैं इनकी अदब और कदरदानी अता फरमा, अदब और कदरदानी अता फरमा। बरकतें और रहमतें अता फरमा, बरकतें और रहमतें अता फरमा। अल्लाह, तेरी बंदियां और बंदे घर बार छोड़ तस्बीह खाने में आए हैं, इनको खाली ना भेज, इनको आबाद और शाद कर दे, इनको आबाद और शाद कर दे, इनको आबाद और शाद कर दे। अल्लाह, नामुरादियां लेके आए हैं, इनको बामुराद भेज। जब अपने रमजान के आखिर में ईद के बाद घरों को जाएं तो मुरादें लेके जाएं, आसें उम्मीदें लेके जाएं, इज्जतें बरकतें लेके जाएं, और अनअमता अलैहिम की सारी नेमतें लेके जाएं, सारी राहतें लेके जाएं। मौला, इनको आबाद कर दे, और दुनिया में जहां तेरा बंदा बंदी बैठे उन सबको शाद कर दे, उनकी दुआएं, उनकी कबूलियत, उनकी आमीन कबूल फरमा ले। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व बनातिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कुछ ऐलानात हैं आप हजरात के लिए, बहुत ज़रूरी है, शफ़क़त फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर। एक तो रमज़ान के 11वें और 12वें रोज़े के दरमियान के नफिल को कभी ना भूलिएगा। रिश्तों के लिए बहुत ज़बरदस्त नफिल हैं। रमज़ान के 11 और 12 के दरमियान के 12 नफिल, बहुत ज़्यादा। एक तो इसको ना भूलिएगा, और दूसरा हमारा प्रोग्राम चल रहा 30 रोज़े 30 मुरादें, रोज़ाना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 6 6, और इसमें बहुत सी चीज़ें अल्लाह का फजल है। अब तो हमने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी लोग भी उसमें फ़ोन कर सकते हैं, और आज मैंने एक बैरून मुल्क की कॉल आई है सिर्फ, बाकी पाकिस्तानी कॉल आई हैं। हर पूरा मुल्क करे, पूरी दुनिया करे, और इसमें 20 मुश्किल कुशा रूहानी पैकेज कराए कि हर मुराद पूरी इंशाअल्लाह ताला। एक तो यह आपसे दरख्वास्त है, और दूसरा अपने सामान की खुद हिफाजत करें, मोबाइल बंद रखें, और आपस में लेन देन में एहतियात करें, जगह जगह न थूकें, और अपने आप को तस्बीह खाने में महदूद करें, बाहर ना फिरें। है थोड़ा सा वक्त तस्बीह खाने में लगा लें, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ पाए। और अपनी इनफरादी तिलावत के लिए जगह एक तरफ है, आप इनफरादी तिलावत तस्बीहात पढ़ना चाहते हैं, नीचे 6 नंबर हाल में है, इस तरह ख़वातीन के नीचे हाल में भी है। अपने जूते इस्तेमाल करें, और नौजवान बड़ों से मोहब्बत, अदब एहतराम, और बड़े छोटों से मोहब्बत, और एक दूसरे से माली सवाल न करें एक दूसरे से। और अपने मोबाइल का ऐसा अलार्म न हो जो लोगों की नींदों को ख्वार करे और परेशान करे।
اور باقی آپ سے درخواست ہے صبح سحری سے پہلے کا عمل بہت توجہ ادب سے کیا کریں، تسبیح خانے میں سویا نصیب جگہیں، روحانی پیکج، سحری کے وقت کے لقموں کا عمل بہت توجہ سے لیا کریں۔ پھر آیت الکرسی یہ فجر کی سنتوں کے بعد کا عمل ہے، بہت توجہ سے کیا کریں۔ سورت یاسین کا عمل ہے، اور پھر دعا کے بعد سورت یاسین کے بعد کے عمل ہیں، یہ 3 نبوی تحفے ہیں۔ جتنے بھی سارا دن کے معمولات ہیں ان سب پہ بہت توجہ ہو، ان سب پہ بہت دھیان ہو۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات روز برکتوں کے دروازے اور خیروں کے دروازے پا رہے ہیں۔ جتنا ادب ہے، جتنا احترام ہے، جتنی طلب ہے، اتنا اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ادب عطا فرمائے، احترام عطا فرمائے، اور تسبیح خانے کی سچی طلب عطا فرمائے، اور سچی خانے کا سچا دھیان اور سچا ادب عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔